Hello guys, in this video we are going to see liquidation of companies. Liquidation or winding up of a company means termination of the legal existence of the company. Termination means close down the company. Okay, closing down the legal existence of the company. Legal existence means the companies means joint stock company. Joint stock company is created by law. Okay, that means it is legally existing. Now when the company is going for close down, it has to lose its legal existence. Okay, in simple terms, liquidation of companies means winding up or termination or close down of the company. The ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು liquidation of companies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are basically two types of winding up or liquidation. One is compulsory winding up and second one is voluntary winding up. Compulsory winding up means compulsory winding up takes place when the court ordered the company to close down its business. Okay, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿನ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ winding up as per the consent of the members and creditors by passing a special resolution. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, one or more persons are required to be appointed specially for conducting the liquidation or winding up proceedings of the company. Such person or persons are called liquidator or liquidators. Okay, when the company decide to go for liquidation, it has to sell off its assets and settle its debts and liabilities out of the proceeds of the sale of assets and amount collected from shareholders. Okay, for performing these functions, a company should appoint a person or agency. Such person or agency are called liquidator. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. If it is a compulsory liquidation, liquidator will be appointed by the court. Otherwise, in case of voluntary liquidation, liquidator should be appointed by the member or and creditors. Okay, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And what are the functions of liquidator? The primary functions of a liquidator is to realize the assets of the company. Realize means sale. Sold the assets of the company. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು he has to collect the money due from the contributories. Okay, contributories here means shareholders. If any amount is due from the shareholders, that should be collected by the liquidator. Next one, he has to distribute the amount realized from sale of assets and amount received from contributories in the order of preference as per the rule 329 of Companies Act. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು distributed to creditors and shareholders in the order of preference. ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, he has to maintain and submit the record of receipts and payments of cash to
to the members in the case of voluntary winding up and to the court in the case of compulsory winding up. ಏನು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. Next one, liquidator's final statement of account. At the time of liquidation of a company, the liquidator realizes all the assets and discharges the liabilities and capital. The statement prepared to record such receipts and payments is called liquidator's final statement of account. Okay, as I said, liquidator sell off the dispose of the assets. Okay, while when disposes the assets, he receives cash. Okay, assets na sale ಮಾಡಿದಾಗ cash receipt ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ we have to record receipts, on credit side we have to record payments. Okay, receipts main items. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ರಿಸಿಟ್ಸ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಟು, ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ and land, machinery, like that. Okay, just 1 year before, company raised a bank loan, building which is valued around 1 lakh. Company raised a bank loan against building. Building na pledge ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಇದೆ, 1 lakhಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 lakh ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಅವನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 1 lakh ಇದೆ, 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ 50,000 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬಂದರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1 lakh ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 40,000 ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ, 50,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, 40,000 ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, 10,000 ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಸಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ 10,000 ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
That is the next sale. Next, calls in arrears. Calls in arrears means when the company call for any unpaid call money on shares, and if the investor fails to pay that money. Okay, such shares are called calls in arrears. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. While recording calls in arrears, you have to keep in some points in mind. First one is in case of calls in arrears, if clearly given that the calls in arrears are duly collected by the liquidator, it should be entered on the receipt side of the liquidator's final statement. Okay, if in problem in adjustment it is given as calls in arrears are duly collected by the liquidator. Problem ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು whether the number of shares to which calls in arrears late is not given. It may assume that the calls in arrears are duly collected by the liquidator. If it is in problem, if they have not given like number of shares on how many number of shares calls in arrears is there, only calls in arrears amount is given. ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000 5,000 ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. In that case also liquidator, we have to assume that liquidator duly collected the calls in arrears. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Otherwise, when the number of shares to which calls in arrears relate is given, okay, and how many number of shares calls in arrears is there, if it is given, it may be assumed that calls in arrears are not collected by the liquidator. Okay, calls in arrears ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು. Okay, these points you should keep in mind. Next one, amount received from calls on shares. Okay, if there is any call is pending on shares, okay, only partly paid shares ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇರುತ್ತೆ. assume that company collected 8 rupees paid up ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 rupees ಅನ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟರ್ ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್, ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರಿಸೀಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, legal expenses along with liquidation expenses. When the company decide to go for liquidation, it has to bear some legal expenses like registration, like cancellation of registration, or they have to consult some legal experts like that. ಆ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, like documentation, printing, like that. Okay, liquidation expense na payment ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ
ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಟೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5,000 10,000 ಆ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಲಮ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೀವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 2% ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Unsecured for calculating remuneration, unsecured creditors includes preferential creditors. Preferential calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ remuneration calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ preferential creditors ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಗಿವನ್ as securities to secured creditors. Okay, pledged assets ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. The liquidator gets commission on the surplus from such assets left after making payment of secured creditors because he makes an effort of realizing the surplus of such assets from secured creditors. Okay, pledged assets ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಎಂಟೈರ್ pledged assets ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಸೆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನ ನೀವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next one, cash and bank balance. If the liquidator is to get a commission on assets realized, he also get a commission on cash and bank balance unless otherwise stated. Okay, ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳೋಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 100% ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟು 10,000 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎರಡು 5,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 8,000 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 8,000 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು 10,000 ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 8,000 ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸಿಟ್ 10,000 ಇದೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 12,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಶಾರ್ಟೇಜನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ಇದೆ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್.
ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೇಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಮಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. Next, other expenses of liquidation. Apart from these liquidation expenses, if there are any liquidation expenses are there, then it should be paid off. Next, debenture holders secured by floating charges. Next payment ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಪೇ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರಿಪೇ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಸೆಸ್ ಯಾರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ payments, creditors. Next, unsecured creditors. Unsecured creditors means those liabilities which is not secured against any assets. Okay, ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫೇಸ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಯರ್ and the dividend such dividend will be carry forward to next year, accumulated to next year. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 years ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Otherwise, in case of cumulative preferences specific ಕೊಟ್ಟರೆ if dividend in arrears for 1 or more years but not declared, 1 or 2 yearsಗೆ or more than 1 yearಗೆ cumulative preferences ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is arrears of dividend on cumulative preference shares. Next, payment should be made to preference holders along with if there is any provision for premium on redemption. Premium on redemption ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ರಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್.
ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, legal expenses, liquidator remuneration, other expenses of liquidation, debenture holders, overriding preferential payments, preferential creditors, unsecured creditors, costs in advance, arrears of dividend on cumulative preferences, preference shareholders, and then equity shareholders. Now let us see the simple problem on liquidation of companies. Dell Limited went into voluntary liquidation following was the position. Dell Limited ಇದೆ, Dell Limited ಇವಾಗ ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 3,50,000 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3,50,000 ರಿಸಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್ 1 lakh. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಇದೆ, ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 35,000, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 35,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಸೆಟ್ಸು 40,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 6,000, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,50,000, ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,50,000, liquidation expenses 5,000 and liquidators remuneration 7,500. Prepare the liquidators when a statement of account. Liquidators when a statement of account na prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, draw the format, company name, Dell Limited, liquidators when a statement of account, receipts on debit side, payments on credit side. First entry on receipt side is cash in hand, cash at bank. Cash in hand, cash at bank ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 40,000, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ 40,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 40,000. From this amount you have to deduct secured creditors. Secured creditors 35,000 less secured creditors 35,000. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫಿಷಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫಿಷಿಟಲ್ಲಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ 3,50,000. 3,50,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ 3,50,000. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಮನಿ ಮನಿ ರಿಸೀವ್, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿದರೆ 5,000 ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ liquidators remuneration 7,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2,50,000. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ having floating charges 2,50,000. Okay, while before making payment we have to add all the receipts and add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3,50,000 plus 5,000 3,55,000. Company can make payment up to rupees 3,55,000. 3,55,000 ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 3,55,000 ಫಸ್ಟ್ 5,000 ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ 3,50,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,50,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 7,500 ಹಾಗೆ 3,42,500 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 2,50,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 92,500 ಅನ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 6,000. ರಿಸೀಟಲ್ಲಿ 6,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 6,000. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 86,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,40,000. 1,40,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು 86,500 ಓನ್ಲಿ. 86,500 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಫಂಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1,40,000. ಬಟ್ ಇರೋವಂಥ ಫಂಡು 86,500 ಓನ್ಲಿ. 86,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಸ್ ದ ವೇ how do we prepare liquidator final statement of account. This is all about liquidation. Thank you.